ஸ்ரீ ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சுதர்ஷனா. அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு. So we are into SampradayaManjari ePatashala level 0. A quick go through. We started with uirayathukal a, I, u, u, e, I, o, au, ag. Ag will not come under uirayathu. So 12 plus 1 will be the number. 12 is uirayathu. So here the uirayathu is being divided into two. Kuril, nedil. Kuril, short sound vowel. Nedil, long sound vowel. Short means the sound of that particular letter will be heard just, or will be pronounced just till a beat. Sorry, like 2 beats, like that. It will be heard little more than the previous letter, more than the kuril. So kuril, nedil. That sense, a, e, u, e, I, o, au. These are all nedil. So I, because I, so it's a nedil. Now coming to மெய்யெழுத்துக்கள், இக்கு, இன்னு, இச்சு, இஞ்சு, இட்டு, இன்னு, இத்து, இந்து, இப்பு, இம்மு, ஈ, இர், இல், இவ், இள், இள், இர், இன். These are all மெய்யெழுத்துக்கள். மெய்யெழுத்துக்கள் means any letter with a dot above is மெய்யெழுத்துக்கள். Okay, so today we will be seeing about the grammar rule. For reading practice, we have to know, or we have to be familiar with the letters. So a quick thought from next class. What we will go through is, because the big table, unless otherwise we read in the class or we go through in the class, I feel it's difficult to get revision of all the letters so far covered. A to au, it is very easy. I hope you all remember. So from this class I will try to complete the grammar rule, and I will show you the difference of why and how it is very useful. Okay, so next class we will read the letters of all the entire sequence of உயிர்மெய் எழுத்துக்கள். Okay, maybe we will split into few. See, first class a, I, ka, ka, ki. See, similarly nya, nya, ni, ni. We will try to cover few words with those letters, so that you will get to be familiar with more number of words before I go to the reading of ashram words. So this a small thought while going through the PPT. I thought it's more better, so we can make more number of words, and we can have familiarity of the pronunciation of particular letters. So the frequent pronunciation will help us to identify the letters easily and makes the reading part easy. Okay, so that we will do in the class itself. Now coming to மெய்யெழுத்துக்கள், I will read. I'll give a quick revision. இக்கு, இங்கு, இச்சு, இஞ்சு, இட்டு, இன், இத்து, இந்து, இப்பு, இம்மு, ஈ, இர், இல், இவ், இள், இள், இர், in. The categories for மெய்யெழுத்துக்கள் is வல்லினம், மெல்லினம், இடையினம். வல்லினம் அப்படின்னா you have to stress more, so that
there is a pictorial representation of these vallinam, mellinam, idainam, which letter has to be pronounced from which organ or which part of the body. So that we will cover in one session. That also helps your reading part. So that we will try to cover with the help of the image. So as of now, just 3 categories: vallinam, mellinam, idainam. மென்மையான ஓசை, soft sound தான் மெல்லினம். little hard sound அப்படிங்கிறது தான் வல்லினம். hard consonants, soft consonants, in between hard and soft or இடையினம், அதான் consonants அப்படிங்கிறது மெய்யெழுத்துக்கள் தமிழ்ல. So உயிர்மெய் எழுத்துக்கள், consonantal vowel. க, we know how it was formed. இக்கு plus a, இக்கு plus a, ka, இக்கு plus i, ki, இக்கு plus e, ki. உயிர் combined with the மெய் எழுத்துக்கள், we got the உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் sequence. So each letter has 12 sequence, consonant vowel sequence. That is இக்கு plus a, இக்கு plus a அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும். ஸோ அது உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் கிடைச்சது. இந்த உயிர்மெய் எழுத்துக்களோட முதல் சீக்வன்ஸ் தான் நம்ம வச்சுருக்கோம். அகாரத்தோட சீக்வன்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம வச்சுருக்கோம். அகாரம்னா அ, அப்போ இக்கு கம்பைன்ட் வித் அ அப்படின்னா க. இப்போ இப்படி பார்த்த மாதிரி நம்ம ஒன்னொன்னும் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் அப்கமிங் செஷன்ஸ்ல ஒன்னொன்னுக்கும் கா அப்படிங்கறத நம்ம கிளாஸ்லயே சொல்லி பார்க்கலாம். அதுக்கு தமிழ்ல வந்து ஐ வில் ட்ரை டு ஷேர் தட் சாங். ஓகே, அதுல அழகா அந்த ப்ரொனன்சியேஷனே வந்து ஒரு சாங்கா இருக்கும். ஸோ ஐ வில் ட்ரை டு, though it is from cinema, that's okay, but the song is very interesting. அதுல வந்து அந்த க அப்படின்னா கங்க சங்க கங்க தங்க பம எர லவ ரண அப்படின்னு ஃபுல்லா வரும். அதே மாதிரி காங்க, அதே காக்கா கிக்கி அப்படிங்கறதும். ஸோ அந்த சீக்வன்ஸே ஒரு ஃபுல் சாங்ல இருக்கும். அந்த ஸ்பீடு அந்த சாங் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இட் ஹெல்ப்ஸ் டு ரிமெம்பர் த லெட்டர் சீக்வன்ஸ், த ப்ரொனன்சியேஷன் வெரி ஈஸிலி. ஸோ ஐ வில் ட்ரை டு ஷேர் த சாங். ஸோ ஜஸ்ட் ஹேவ் அ லுக். it helps the reading part. அந்த மாதிரி நம்ம கிளாஸ்ல படிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி we'll try to say or we'll try to read those letters. இப்போ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கறது உயிர்மெய் எழுத்துக்களோட அகாரம் மட்டும். க, ந, ச, ஞ, ட, ந, த, ந, ப, ம, ய, ர, ல, வ, ழ, ழ, ர, ந. We know the difference between ரெண்டு சுழி. நாங்கிறது you have to fold your tongue and say the letter, and na அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிளைனா. இந்த நக்காரம் வந்து little bit from nostril, so na அப்படின்னு வரும். and la, ra, la அப்படிங்கிற 3 லெட்டரோட வித்தியாசம் பார்த்தோம். இது வந்து சின்ன ஸ்மால் ல, இது வந்து பிக் ல, லைக் ஸ்மால் ஏ கேபிட்டல் ஏ. But here you have to pronounce this letter by folding your tongue. இந்த ரக்காரம் வந்து தமிழ்க்கே தனியான ஒரு ரக்காரம். And yes, it's also in Malayalam. So ra, la, la இது 3. na, na இது ரெண்டும் ஞாபகத்துல வச்சுக்க வேண்டிய லெட்டர்ஸ். Fold your tongue, say it plain, say from nostril. இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது நம்ம ஃபார்மேஷன் பார்த்தாச்சு. ஸோ ஐம் குவிக்லி கோயிங் டு த, இதுதான் நான் சொன்னது. க அப்படிங்கிறது இக்குங்கிறது ஈயோட சேர்ந்தா கி, இக்குங்கிறது ஈயோட சேர்ந்தா கீ. அப்போ கீ அப்படிங்கிறது லாங் சவுண்ட் இல்லையா? அதனால அது உயிர்மெய் நெடில். ஏன்னா உயிரெழுத்துலதான் குரில் நெடில் இருக்கு. வவலோட சேர்றதுனால வவலோட கேட்டகரியும் இதுக்கு வரும். பிகாஸ் யூ ஆர் ஜாயினிங் வித் த அ, ஆ, இ அப்படிங்கிறதுனால அ, ஆ, இல குரில் நெடில். we have both short sound vowel, long sound vowel. When we combine the vowel with consonantal, the same category of vowel applicable to this உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் sequence as well. So அதனால அதை என்ன சொல்வானா உயிர்மெய் குரில் அப்படின்பா.
உயிர்மெய் நெடில் அப்படிம்பா. என்ன கி அப்படிங்கிறது குரில், கீ அப்படிங்கிறது நெடில். அதே மாதிரி கு அப்படிங்கிறது குரில், கூ உக்காரம் இருக்கு இல்லையா, சோ அதனால அது நெடில் அப்படின்னு சொல்லுவான். As of now, no need. I will try to share the PPT, the video as early as possible, so no need to note, but just recollect all. Okay, so இதுதான் சொல்லிட்டு இருந்தது. You all know, we have seen in detail. அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, அடுத்த கிளாஸ்ல கொஞ்சம் இந்த சீக்வன்ஸ் ஞாபகம் வச்சுப்போம், அப்போதான் ஈஸியா படிக்கிறதுக்கு வரும். அப்படிங்கறத ஃபாஸ்டா படிச்சுன்னு வரும். அதே மாதிரி அப்படிங்கிற அதே அந்த ஆக்கார சீக்வன்ஸ், அது மாதிரி கிங்கி சிங்கி டினி தினி திமி ஈரி அப்படிங்கிற அந்த இக்கார சீக்வன்ஸ் இந்த அளவுக்கு படிக்க வரணும். You have to reach that level. அப்படி பண்ணாதான் அடியன் இஸ் லிட்டில் ஸ்லோ தோ, இதை விட இன்னும் ஸ்பீடா இருக்கு. I will try to share that. ஸோ அந்த லெவலுக்கு படிக்க வந்துருச்சுன்னா தமிழ் ஈஸியா படிச்சிடலாம். ஒன்னும் உதவியே தேவையில்லை. No need of help at all, no need of transliteration at all. ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்போ இந்த ஸ்பீட்ல நம்ம இந்த வரிசைகளை சொல்லி பழகணும். அதுதான் தமிழ்ல ரொம்ப முக்கியம். So we will spend some more sessions. I thought that's the right way too, because we will concentrate more on the pronunciation. நமக்கு வந்து ரீடிங் தான் லெவல் 0 மெயின் மோட்டோவே. So we have to do more number of reading sessions. So அதுக்கு we will start with this from next session. இந்த முதல்ல 4, ஸோ 12 4 எடுத்துட்டோம்னா 3 செஷன்லயே அந்த 12 வார்த்தைகள் கவர், 12 எழுத்துக்கள் முடிச்சுடலாம். 12 எழுத்துக்கள் படிக்கிறச்சேவே நிறைய வேர்ட்ஸும் சேர்த்து பார்க்கலாம். ஸோ அதுலயே உங்களுக்கு ரீடிங் வந்து ஒரு லெவலுக்கு நீங்க ரீச் ஆயிடுவீங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. அதனால we will start from next session. ஸோ இது again have given this as well. என்ன டிஃபரன்ஸ்? கா அப்படின்னா அந்த லெட்டர் பக்கத்துல ஒரு துணை கால் இருக்கும். கீனா ஒரு மேல வளைவு கர்வ் இருக்கும். அந்த கர்வோட சுழிக்கிறதுனா கீங்கிற நெடில் இருக்கும். இதெல்லாம் நம்ம டீடைலா நிறைய செஷன் பார்த்தாச்சு. ஸோ we will revise with this table from next week onwards. ஸோ இதுதான் இந்த என்டையர் டேபிள் நம்ம படிக்க போறோம். இது I have explained in last session. தமிழ்ல 2 சுழினா உண்டு, ஆனா சமஸ்கிருதத்துல இந்த நா கிடையாது. பட் இப்ப என்ன ஆயிடுதுன்னா நிறைய பேர் இன்க்ளூடிங் நம்மளோடலயே வந்து இந்த நாவும் வந்து ஆக்சுவலா 2 நாவும் மாத்தி மாத்தி யூஸ் பண்றா. ஸோ பிகாஸ் இட்ஸ் அ டிரான்ஸ்லிட்ரேஷன், ஸோ அதனால அது ஓகே. ஆக்சுவலா தியரிட்டிக்கலி இந்த நா இல்லை, இந்த நா தான். பட் வழக்கத்துல இருக்கு, இட்ஸ் அ டிரான்ஸ்லிட்ரேஷன். அதனால இட்ஸ் என்னன்னா, பட் இந்த நா மட்டும் 3 சுழினா தான் போடுறேன். ஏன்னா இந்த நாவோட ப்ரொனன்சியேஷனே வேறையா இருக்கிறதுனால எப்படி இதுல சொல்றோமோ you have to fold your tongue and say the letter அப்படிங்கிறதுனால. ஸோ திஸ் நா ரெப்ரசன்ஸ் only 3 சுழினா, அதுல எந்த சேஞ்சும் இல்லை. பட் there always a confusion between இந்த நா அந்த நா. அது இந்த நா வந்து முடிகிற லெட்டர்ல வரைச்சே இந்த நா தான் யூஸ் பண்றது, 2 சுழினா தான் போடுறது. ஸோ அதனால தட்ஸ் எழுத்து வழக்கத்துல டிரான்ஸ்லிட்ரேஷன்ல வர்றதுனால இட்ஸ் ஓகே. நேர் தமிழ்ல அப்படி கிடையாது, அது டிரான்ஸ்லிட்ரேஷன் தான். we have read this in one session. Let's put a hold for this slide, this slide too. So last session we have started knowing about the grammar rules which helps for knowing the letter pronunciation. Not only for that, even for writing too, but however it's mainly for reading. So இந்த இடத்துல முதல் நிலை எழுத்துக்கள்னா
ஒரு லெட்டரோட ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு ஒரு வேர்டோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் அது முதல் நிலை எழுத்துக்கள். இடைநிலைனா இன் பிட்வீன், அதாவது இந்த இக்கு கங்கிறது இதுல வந்து இன் பிட்வீன் லெட்டர், இத்து தீங்கிறது இன் பிட்வீன் லெட்டர். ஸோ நாட் நெசசர்லி மிடில் லெட்டர் இல்ல, இன் பிட்வீன் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் லெட்டர், அதுதான் இடைநிலை எழுத்துக்கள். ஐ ரிப்பீட், இடைநிலை மீன்ஸ் நாட் மிடில் லெட்டர். இடைநிலை letters means in between first and last letter. Yes, we completed the series. So இடைநிலைனா in between letters, அதுதான் இன்னைக்கு பார்க்கணும். ஸோ இறுதி நிலை பார்த்தாச்சு, முதல் நிலை பார்த்தாச்சு. இது ரூல்ஸ் டு ரிமெம்பர் தான். இது வந்து மனப்பாடம் பண்ணும் ஒரு அளவு. யூ ஜஸ்ட் நோ அண்டர்ஸ்டாண்ட். அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி உயிரெழுத்துக்கள் வந்து பிகினிங்ல தான் வரும், எண்ட்ல வராது. மேலெழுத்துக்கள் வந்து இட் வில் நாட் கம் இன் த பிகினிங், இட் ஆல்வேஸ் கம்ஸ் இன் த மிடில் ஆர் இன் த எண்ட். ஸோ அது மாதிரி. அண்ட் மெய்யெழுத்துக்கள் வந்து அதான் புள்ளி வச்ச எழுத்துக்கள் வராது. உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் என்ன வேணா வரும். ஸோ அதுதான். அதுல சில லெட்டர்ஸ்லாம் வராது. அதுல ரா வராது, லாவும் வராது. somebody asked la about la இல்லையா? so la will not come in the beginning. ஆழ்வார் பாசுரத்துல இலிங்கத்திட்ட புராணத்தீரும் சமணரும் சாக்கியரும் வலிந்துவாது செய்வீர்களும் மற்றும் நம் தெய்வமும் ஆகி நின்னான் அப்படின்னு அந்த ஒன்றும் தெய்வம் பதிகத்துல வச்ச அது இலிங்கத்திட்டம் தான் இருக்கும். ஏன்னா இது இப்ப ரீசெண்டா சுவாமி காலக்ஷேபத்துல இருக்கிறதுனால அந்த பாசுரமும் ஞாபகம் வந்தது. இலிங்கத்திட்ட அப்படின்னா இருக்கும். அது என்னன்னா லிங்க புராணம். லிங்க அப்படிங்கறது தான் ஆக்சுவல் வார்த்தை. ஆனா ல வராது அப்படிங்கிற ரூல் இருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல எப்படி எழுதியிருப்பான்னா இலிங்கத்திட்ட புராணத்தீரும் அப்படின்னு. இலிங்க அப்படி முன்னாடி சேர்த்திருப்பா. If you can check the Pasuram, you will understand. So that is ஒன்றும் தெய்வம் from திருவாய்மொழி. இதுல வந்து இலிங்கத்திட்டன்னு இருக்கும். ஏன்னா லிங்கம்ங்கிற வார்த்தை தமிழ்ல அப்படி லிங்கம் எழுத முடியாது, அதனால முன்னாடி சேர்த்திருப்பா. ஸோ அதுதான் ரூல், அதுதான் இங்க கொடுத்துருக்கு. ஏன்னா இது நன்னூல் பிரகாரம் இருக்கிறதுனால. அதே மாதிரி ரா, அது அடியேன்னு சொன்ன நிறைய பாசுரத்துல இருக்கு. இன்னைக்கு நிறைய திருவாய்மொழியிலேயே நிறைய இருக்கு. எம் இராமாவோ இராமாவோ அப்படிங்கிறது இராமாவோ அப்படிங்கிறது தான். ராமான்னு இல்ல, முன்னாடி சேர்த்திருப்பா. ராக்கு முன்னாடி they have added the letter e. So these are all there in the grammar rules and you can see all those stuff in Ayvar Pasuram. Just check. எம் இராமாவோ அப்படிங்கிறது தான் எம் இராமாவோ அப்படின்னு அந்த பாசுரத்துல இருக்கும். அதே மாதிரிதான் லிங்க புராணத்தை தான் லிங்கத்திட்ட இல்ல இலிங்கத்திட்ட புராணத்தீரும் அங்க சேர்த்திருப்பா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து யூ கேன் அப்சர்வ் இந்த பாசுரம் itself for any words. அது ப்ராப்பர் அடியேன் இஸ் மென்ஷனிங் அபவுட் ப்ராப்பர் தமிழ் வேர்ட்ஸ்ல. வடமொழி பத்தி சொல்லவே இல்லை நான். அதே டிரான்ஸ்லிட்ரேஷன்ல அதனால்தான் ராமா அப்படிங்கிற வார்த்தையை தமிழ்ல எழுதுறப்போ போட்டு எழுதுறா. லக்குமணன் அப்படிங்கறது இலக்குமணன் எழுதுறா. இச்சுங்கிறது வடமொழி எழுத்து, தமிழ் எழுத்து யூஸ் பண்ணா லக்குமணன் தான் எழுதுறா. முன்னாடி சேர்த்திருப்பா லக்ஷ்மணனுக்கு. So this is the reason. It's a grammar rule in நன்னூல். ஓகே, இறுதி நிலையில அடியேன் சொன்னதுதான். இதுல ஒன்றும் பெருசா இல்லை, உயிரெழுத்துக்கள் கடைசியா வராது அந்த மாதிரி. ஸோ உயிர்மை எழுத்துக்கள் வரலாம். அத இந்த இக்கு இச்சு அப்படிங்கறதெல்லாம் யூ மைட் ஆஸ்க், இது எப்படி வரும் தெரியுமா? இது எப்படின்னா ஒரு ப்ராப்பர் வேர்டோட, இப்போ இறுதி நிலை எழுத்துக்கள் இப்படின்னு இருக்கிறதுனா இந்த இடத்துல ஒரு வேர்டோட எண்டுக்கு வராது. ஆனா these letters will come to join first word with second word. அடியேன் சொல்றது புரியறதான்னு எனக்கு தெரியாது, பட் ஐ எம் சேயிங். இப்போ ஒரு இப்போ எழுத்துக்கள் இருக்கு இல்லையா? ஆக்சுவலா எழுத்துங்கிறது சிங்குலர்,
கல்ங்கிறது ப்ளூரலுக்கு ஆட் பண்ற ஒரு வேர்டு. நீங்க எப்படி இஎஸ் எஸ்ன்னு ஆட் பண்ணுவீங்க ப்ளூரல் ஃபார்முக்கு, அந்த மாதிரி திஸ் க இல் அப்படின்னு இது பண்ணா இட் பிகம்ஸ் ப்ளூரல் ஃபார்ம் ஆஃப் அ பர்டிகுலர் வேர்டு. ஓகே, இந்த இக்கு இப்போதான் ஆட் பண்றா, பழைய காலத்து பழக்கத்துல இந்த இக்கு ஆட் பண்ண மாட்டா. எழுத்து கல் அப்படிதான். பிகாஸ் கல் ரெப்ரசன்ட்ஸ் த ப்ளூரல் ஃபார்ம். இந்த மாதிரி ஒரு வேர்டுக்கு எண்ட் இருந்தது, இந்த மாதிரி க இல் சேர்ந்து இருந்ததுன்னா இட்ஸ் அ ப்ளூரல் ஃபார்ம் ஆஃப் பர்டிகுலர் வேர்ட். ஸோ இப்போ this is very new way of writing, but however the scholars will not come. ரொம்ப பழைய காலத்து scholars accept பண்ண மாட்டா. Nowadays they are accepting, but still the very well versed scholars will not accept this ik in between. Okay, because இது எப்படின்னா இந்த ik becomes the joining letter of எழுத்து plus கல் எழுத்துக்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி புரியுறதா? ஸோ அப்போ இது இந்த இக்கு எண்டில் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கா, இந்த வேர்டோட எண்டில் ஆட் பண்ணியிருக்கா. பிகாஸ் இட் ஹெல்ப்ஸ் டு ஜாயின் த அதர் க இல்ங்கிறத ஜாயின் பண்றதுக்காக இதை ஆட் பண்ணியிருக்கா. இந்த மாதிரி ஒரு வேர்டும் இன்னொரு வேர்டும் ஜாயின் பண்ணி எழுதுறச்சு இந்த லெட்டர்ஸ்லாம் வரும். ஆனா இப்ப நிலைங்கிற வேர்டு இஸ் நிலை, நிலை இக்கு அப்படின்னு முடியாது. Are you able to understand what I'm not all the time? Yes, actually yes, most of the cases e only added for the beginning of ra, la, mostly la, ra தான் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஃப்ரீக்வெண்டா யூஸ் பண்றதுல அது ரெண்டு தான் இருக்கு. மற்றதுலாம் லக்காரத்துல எல்லாம் வரவே வராது. முதல்ல பெரும்பாலான வார்த்தைகள் comes with these two only. So got it? I hope I answered for the question. E only added அப்படின்னா yes, E only added because only for these two letters, rest of the letters will not come at all. So are you able to understand this point? I'm here. இந்த இடத்துல வந்து அப்படிங்கிறதுக்கு பின்னாடி see I am talking about here உயிர்மை எழுத்துக்கள் இருக்கு. இப்போ வா இந்து அப்படிங்கிறது பக்கத்துல இக்கு வராது, இந்த ஒரு ஹோல் வேர்டுக்கு பக்கத்துல வராது. when you want to join this word with some other word அப்படிங்கிறப்ப இந்த in between லெட்டரா வரலாம் இது. But it will not come as the end letter. Am I clear? Are you able to understand? இந்த letters end letterா வராது, அதுதான் விஷயம். ஓகே, இப்போ நம்ம இன்னைக்கான சிலபஸ்க்கு வரலாம். இடைநிலை எழுத்துக்கள், letters that comes in between of a word. அப்படிங்கறத விட இன்னும் ஈஸியா சொல்றேன். in between of first letter and the end letter அப்படி வச்சுக்கோங்க. in between first letter and the end letter அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு புரியும். so there is a interesting point to note here. இப்போ அடியன் ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல, அடியன் சொன்னது இந்த இக்கு கா வரிசையில காவும் வரலாம், காவும் சொல்லலாம், ஷாவு சொல்லலாம், சா சொல்லலாம், தா சொல்லலாம், தா சொல்லலாம், பா சொல்லலாம். பாக்கு வித்தியாசம் இல்ல, அது ஏ அப்படிங்கறத அப்புறம் சொல்றேன். பாவும் சொல்லலாம், பாவும் சொல்லலாம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். ப, ப, த, த, ச, ச, க, க. You all remember this? You all remember this? These letters I have said, right? Kava, gava, chava, sava, tava, dava. எப்படி படிக்கணும்? I hope you all remember this point, right? How to read? One easy way. இப்போ இக்கு, இச்சு, இத்து, இப்பு, it will always follow by their respective உயிர்மை எழுத்துக்கள். அப்படின்னா
இக்கு பக்கத்துல க தான் வரும். இதோட இக்கோட உயிர்மை எழுத்து என்ன? கக்கா, கிக்கி, குக்கு. இக்கு சீக்வன்ஸ் என்ன? இக்கோட உயிர்மை சீக்வன்ஸ் என்ன? கக்கா, கிக்கி, குக்கு. இச்சோட உயிர்மை சீக்வன்ஸ் என்ன? சச்சா, சிச்சி, சுச்சு. இத்தோடது தத்தா, தித்தி, துத்து. கரெக்டா? அப்போ இதோட ரிவர்ஸ் தான் நம்ம எடுத்துக்க போறோம். பட் இதுல இருக்கிற கிராமர் ரூல்ல ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன். இக்கு பக்கத்துல இக்குங்கிற மெய்யெழுத்து இருந்தா அது எப்போதுமே பக்கத்துல வர லெட்டர் அந்த இக்கு சீக்வன்ஸ் லெட்டர் தான் வரும். Is this rule clear? இக்கு is always followed by its own உயிர்மை எழுத்துக்கள், that is ka, ka, ki, ki, ku, ku. ஓகே, இது கிளியர் ஆயிடுதா? இப்போ இதை படிப்போம், நம்ம எக்ஸாம்பிள்ல படிப்போம். பக்கம், செப்பு, பச்சை. Again I will read again. Pakkam. This is an easy way. It's a little hacking too, but it's an easy way to remember. Pakkam, seppu. அந்த இப்பு சொல்லணும், இக்கு சொல்லணும். Again நான் சொல்றேன் அது. I'm saying ik as well. Pakkam, ikkam அப்படி சொல்றேன். Seppu. So you have to close your lip once and then say pu. Seppu, பச்சை, பக்கம். இப்போ அந்த இக்கு சொல்றப்போ இந்த காவை கான்னு தான் சொல்லணும், கா சொல்லவே முடியாது. யூ கேனாட் சே. அப்போ என்ன அர்த்தம்? யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரிவர்ஸ். இஃப் காவோட ப்ரீவியஸ் லெட்டர், ஈவன் ஷாவோட ப்ரீவியஸ் லெட்டர், உயிர்மை எழுத்து சீக்வன்ஸ் ஆஃப் க, உயிர்மை எழுத்து சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ச, if the before letter is its own மெய்யெழுத்து, அதாவது இக்கு இருந்ததுன்னா, காக்கு முன்னாடி இக்கு இருந்தா, கக்கு முன்னாடி இக்கு இருந்தா, அதே மாதிரி பப்பா பிப்பிக்கு முன்னாடி இப்பு இருந்தா, சச்சா சிச்சிக்கு முன்னாடி இச்சு இருந்தா, இப்ப நான் சொன்ன மாதிரிதான் சொல்லணும். எப்படி? க, ச, த, ப அப்படிதான் சொல்லணும். ச, க அந்த அது வராது, அதோட ஃபர்ஸ்ட் சவுண்ட் தான் வரும். Is this clear now? So அந்த உயிர்மை எழுத்து காயோட காங்கிற அந்த உயிர்மை எழுத்துக்கு முன்னாடி இக்குங்கிற உயிர் மெய்யெழுத்தே இருந்ததுன்னா அது காத சொல்லணும், கான்னு சொல்லவே மாட்டோம். இது ஒரு ரூல், இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ இரு இழு பக்கத்துல, இப்போ இதுக்கு பக்கத்துல இதோட உயிர்மை தான் வரும்னு சொன்னோமா, இந்த 2 லெட்டருக்கு பக்கத்துல அதோட உயிர்மை வராதுங்கிறதுக்கு ஒரு ரூல். இருக்கு பக்கத்துல ரா வரவே வராது. இழு இருந்ததுன்னா அதோட உயிர்மையான ழகாரத்துல வரவே வராது. இதுதான் இன்னொரு ரூல். இதுக்கு பக்கத்துல இது வரும், அதாவது இக்கு இச்சு இத்து இப்பு பக்கத்துல அதோட சேம் உயிர்மை எழுத்து தான் வரும். இந்த 2 லெட்டருக்கு பக்கத்துல அதோட உயிர்மை எழுத்து சீக்வன்ஸ் வரவே வராது. Is this clear? This one is clear. Shall I proceed? These 2 rules are clear. Now, உயிர்மை letters of ta sequence always comes after it or in. அப்போ இதுல இன்னொரு பாயிண்ட் டு பி நோட்டட். இப்போ இட்டு பக்கத்துல என்ன வரும்? டாக்கு பக்கத்துல உயிர்மை letters of sequence always comes after it இல்லனா in. இது எப்படி அப்படின்னா, இட்டு இல்ல இன்னுங்கிற மெய்யெழுத்துக்கு அப்புறமா இந்த 2 மெய்யெழுத்தும் ப்ரிஃபிக்ஸா இருக்கும். இந்த டாவோட உயிர்மை எழுத்து இருந்ததுன்னா டா டி டி டு டு டே டை டோ டவு அப்படிங்கிற அந்த உயிர்மை எழுத்து வந்ததுன்னா அந்த எழுத்துக்கு முன்னாடி 2 லெட்டர் தான் இருக்கும்.
எய்தர் இன்னு வரலாம் ஆர் இட்டு வரலாம். இதுதான் அந்த தட்டா டிட்டி டுட்டுங்கிற உயிர்மை எழுத்துக்கள். இந்த எழுத்து இருந்ததுன்னா இதுக்கு பிஃபோர் லெட்டர் என்னவா இருக்கும்னா எய்தர் இன்னா இருக்கும் இல்லாட்டி இட்டா இருக்கும். வேற எந்த மெய் எழுத்தும் இருக்கவே இருக்காது, வேற எந்த லெட்டரும் இருக்காது. ஓகே, ஸோ உயிர்மை letters of ra sequence comes after ir. பற்றி, குன்று அப்படிங்கிறப்போ அது வெரி டைரக்ட். நவ் கமிங் ஹியர், இப்போ இட்டு பக்கத்துல டா வந்ததுன்னா இது டான்னு தான் சொல்லுவோம். இப்போ எட்டு அப்படின்னு நான் டூ சொல்றேன். ஜஸ்ட் நோட் ஹவ் ஐ எம் சேயிங் திஸ் லைக் வேர்டு. பல்லாண்டு. புரிஞ்சுதா? ஐ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே. எட்டு அதே உயிர்மை எழுத்து வரதுனால இது டூ சொல்லல, டூ சொல்றேன். எட்டு லைக் த சேம். But this is not its own mayathu. So this is different. This is in. I am saying pallandu. Clear? காடு அப்படிங்கிறது எக்ஸெப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. காடு, நாடு, பாடு அப்படிங்கறதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ இது எப்படி இருக்கணும்னா அந்த இட்டு இன்னுக்கு அப்புறம் மோஸ்ட்லி அந்த டக்காரம் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற ரிவர்ஸ் புரிஞ்சுக்கணும். செரல் ரூல்ஸ். ஸோ நாடு, பாடு, தொடு, கூடு இதெல்லாம் உண்டு. இதோட நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இதுவும் ஆல்வேஸ் அந்த டக்காரம் வந்ததுனால அதுக்கு முன்னாடி லெட்டர் இது, அதாவது இது ரெண்டும் வந்தாலே இதை ஃபாலோ பண்ணி இந்த லெட்டர் இருக்கு அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கணும். அதோட ரிவர்ஸ் புரிஞ்சுக்கணும். This is one of the rule. This is also there. So இப்போ அடியன் இத க மட்டும் இன்னைக்கு பார்க்கலாம். With the rule we have read now. கல என்ன சொன்னேன்? இக்கு ஃபாலோ பண்ணி க வந்தா கன்னு தான் சொல்லணும். இக்கு இல்லாம வரப்போ கங்கிற pronunciation will come. ப இக்கம் பக்கம். You all please stay in mute so that you can read the same and send it to me as an assignment. Only this. பக்கம். ப இக்கையின் பக்கம். இது பா இக்கு இல்ல, பாகம், அதாவது பாகம் அப்படின்னு வரும். இந்த இடமே இது வந்து பாகம் அப்படிங்கிறது பா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா இந்த க ப்ரொனன்சியேஷன் இருக்கு, அதோட மெய்யெழுத்து எதுவும் ஃபாலோ ஆகல. ஸோ இது பாகம். பாகம்னா என்ன? ஸ்பிளிட், பாதி அப்படின்னு. இல்ல இது ஒரு பகுதி அப்படின்னு சொல்லலாம். பாகம் அப்படின்னா ஒரு பார்ட், ஒரு பகுதி அப்படின்னு அர்த்தம். நீக்கு இக்கு இருக்கிறதுனால இது கூன்னு தான் சொல்லணும், கூன்னு தான் சொல்லணும். நீக்கு. நாக்கு இக்கு இருக்கு. நகம், ஏன்னா இங்க இக்கு இல்ல. சோ நகம் நடுவுல வர்றதுனால நகம், இக்கு இல்ல. அதே மாதிரி நாகம், இது நகம், இது நாகம். ப இக்கையில் பக்கல், ப கயில் பகல். புரியுறதா இப்போ ப்ரொனன்சியேஷன்? சோ புக்கு, புக்கு, போக்கு. அந்த இக்கு இருக்கிறதுனால குன்னே தான் சொல்றேன். பூ புகுந்து, கு சொல்றேன், இக்கு இல்ல அந்த இடத்துல. புகுந்து, இந்து, புகுந்து, புகுந்து. Now note here. குனித்து, புகுந்து, புகுந்து அப்படி சொல்றேன். இந்த கூ முன்னாடி இருக்கு, அதனால குனித்து இல்ல, குனித்து. நோக்கு,
இங்க பாருங்க தகவல் தகவல். Are you able to understand that ka and ga difference? So இப்போ பல்லாண்டு 8 உயிர்மை லெட்டர். இது தக்கார வரிசை. இது ஸோ இத வந்து ரிவர்ஸா தான் புரிஞ்சுக்கணும். இந்த இடத்துல இது ஒரு ரூல் அப்படியே எழுதியிருக்கேன். இதை ரிவர்ஸா இன்னொரு தடவை புரிஞ்சுக்கணும். இந்த தக்கார உயிர்மை வந்ததுன்னா மோஸ்ட்லி அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கும்னா இட்டு இருக்கும், இல்லாட்டி இன்னும் இருக்கும். இப்படிதான் புரிஞ்சுக்கணும் இதை. ஸோ பல்லாண்டு பாட்டு பாட்டு இட்டு வந்தாலே அது டூன்னு தான் சொல்லணும். இட்டு இல்லாம இருக்கிறச்ச அது டூ சொல்லலாம். தொடு பாடு கூடு அப்படின்னு சொல்லலாம். நாடு அப்படிதான் சொல்லணும். நாட்டு சொல்லக்கூடாது, நாடு டூ தான் சொல்லணும். அதோட மெய் எழுத்து இருந்ததுன்னா பாட்டு. தோட்டம் கூட்டம் அப்படிதான் சொல்லணும். ஸோ பாக்கி ரெண்டும் அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். வித் தட் அடியன் சொன்ன மாதிரி கக்கா கிக்கி அந்த வரிசைகளோட சேர்ந்து பார்க்கலாம். இன்னைக்கு இந்த லெட்டரோட இந்த ரூல் வித் திஸ் லெட்டரோட அடியன் கிளாஸ் இன்னைக்கு முடிச்சுக்கிறேன். ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர் இந்த கிராமர் ரூல். பாக்கி இருக்கிறத அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். அடியன் தன்யாஸ்னி, ஜெயஸ்ரீ சுதர்ஷன்.